السلام علیکم گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک رہیں گائس۔ یہ جو آج کل جو دور چل رہا ہے ہمارے پاس، موبائل نیٹ سوشل میڈیا پہ ہم کہیں بھی کسی ٹائم بھی، جیسے فیس بک پہ یا کسی ٹائم بھی ہم کسی سے کانٹیکٹ میں ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے گائس کہ ہم مطلب کمیونیکیٹ کے بات کرنے کے بھی کسی سے جو ہے نا کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں کسی کا دل دکھانا چاہیے۔ ہمیں کسی سے اگر ہمیں بات کرنے کا یہ موقع ملتا ہے تو مطلب ہم مطلب کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں یا کسی سے ہم بدلہ لیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو آپ دوستی کرنا، دیکھیں سوشل میڈیا پہ بات کرنا، آج کل آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یعنی آپ کہیں کہ بات نہ کریں، یعنی بات تو آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے، مطلب کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو بات کیسے نہیں آپ کریں گے؟ مطلب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے، لوگ آپ کو ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ کو یقیناً بات کرنی پڑے۔ لیکن یہاں پہ بات کرنے کا مقصد، میرا جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ گائس، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ دھوکا کرنا کتنی بری بات ہے۔ یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات کرنا اور کسی سے جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے ساتھ کس ریلیشن سے چل سکتے ہیں؟ ہمیشہ جو ہے نا ریلیشن کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہوتا ہے نا، جو ہم لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں نا، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جب اگلے کا خواب ٹوٹتا ہے نا تو وہ پھر رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو خواب نہ دکھائیں، آپ جو ہیں وہ اس کو بتائیں۔ یہ اس بندے کو جس کے ساتھ آپ جس ریلیشن میں بھی ہیں اس کو بتائیں۔ جب اگلے کی حقیقت آپ پہ واضح ہوگی نا تو آپ کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جو آپ ہیں، جو آپ نے اسے بتایا ہے، جو سچ ہے، جب وہ بندہ آپ کو دیکھے گا نا تو اس کو وہ ساری باتیں آپ میں بالکل صحیح سچ ہی نظر آئیں گی۔ اس کو لگے گا کہ جو بھی اس نے مجھے کہا ہے یہ سچ ہے، تو وہ رشتہ کو مضبوط سے مضبوط بنائے گا۔ لیکن آپ سے کیا کسی اور سے، دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنی جو بھی حیثیت ہے وہ چھپا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی اور بندے کو، مطلب کسی کے جاننے والا یا کئی فرینڈ، اس بندے پہ آپ کی حقیقت تو واضح ہو جائے گی، 2-4 سال بعد ہو جائے گی۔ پھر وہ بندے کا جو رشتہ بھی وہ نہیں رہے گا، وہ دل وہ نہیں رہے گا، اس کو وہ لگے گا کہ آپ نے تو اس کو یہ بتایا تھا، یہ تو جھوٹ تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ رشتے اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بات کریں، دوستیاں کریں، تو دوستی کرنا تو بری بات نہیں ہے۔ سب سے جو بڑا رشتہ ہوتا ہے نا وہ دوستی کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہر رشتے میں دوستی ڈھونڈتے ہیں، ہر رشتے میں آپ کو دوستی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہوگا، آپ کے ساتھ دوستی کی طرح رہے گا، دوست بنا کے آپ کے ساتھ رہے گا تو وہ رشتہ جو ہے نا چلے گا آپ کے ساتھ، اور آپ ایزی ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے گھر میں بہن بھائی، جب ایون آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے نا تو آپ اس طرح ایزی نہیں ہوتے جتنا کہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایزی ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے دوست بنائے، آپ نے دکھ سکھ بھی کیا، آپ ایزی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ جو رشتہ آپ بنانا چاہتے ہیں نا وہ واضح کریں، جھوٹے خواب نہ دکھائیں کہ پہلے لڑکے بات کرتے ہیں میں شادی کروں گا، ایون کچھ بھی کہتے ہیں وہ مجھے شادی کرنی ہے، مطلب ایون ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی ہم نے نہیں کرنی یا ہم نہیں کر سکتے، آپ وہیں پہ واضح کریں بھی میں شادی نہیں کر سکتا یا میں نہیں کروں گا یا میرے مسائل ہیں۔ بات کرنے کے لیے وہ کہے گا میں یہ کروں گا، میں شادی کروں گا، اب دیکھیں وہ شادی تو کر ہی نہیں سکتا۔ کہ آپ واضح کریں کہ اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو واضح کریں کہ دوست بنے آپ کیوں اگلے کو کہتے ہیں جی میں شادی کروں گا جب آپ شادی کر ہی نہیں سکتے، جب آپ نے کرنی ہی نہیں ہے شادی، تب کیوں کہتے ہیں لوگوں کو کہ میں کروں گا؟ یا کسی لڑکی کو دھوکے میں رکھ کے اس کے ساتھ ریلیشن بنانا، اور وہ بھی اتنا
पाक निकाह के नाम पे, कितनी बुरी बात है गाइस। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई लड़की भी है, इवन मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, लड़की भी अगर है, वो किसी को झूठ बोलती है जिनमें उसे पता है कि मैंने शादी नहीं करनी या मैं नहीं कर सकती, ये मैंने करनी ही नहीं है, मेरे मतलब घर वाले नहीं मानेंगे, या मतलब मेरे इस तरह का है ही नहीं है मसला मसाइल कोई, तो वो उसे भी नहीं धोखा करना चाहिए किसी लड़के से। पता है क्या होता है, इन सारी चीज़ों का ना हमारे जज्बात से ताल्लुक होता है, ठीक है। हमारे जज़्बात जो होते हैं ना, हमारा जो दिल होता है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, होता तो सब कुछ मतलब जो भी काम सही नहीं होगा, गलत होगा तो उसपे जो है अल्लाह ताला नाराज़ होगा। लेकिन सबसे जो बुरी चीज़ होती है ना, वो है किसी इंसान का दिल तोड़ना, ठीक है? किसी को दुःख पहुँचाना, दिली दुःख देना आपने किसी को, दिल तोड़ देना। तो इवन यहाँ तक कि कोई बंदा मतलब वो कितने दुःख में चला जाता है। जो धोखा दे रहा है, उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको तो मसला ही नहीं है, वो तो धोखा दे रहा है। ठीक है? जो आपके साथ मुख़लिस है, जो धोखा नहीं दे रहा, वो तो वाक़ई ही इन चीज़ों को हकीकत समझ बैठा है, या इन बातों को वो सच समझ बैठा है, वो तो ख्वाब देख रहा था या देख चुका है। तो उसके जब ख्वाब टूटेंगे, उसे किस कदर तकलीफ होगी। इस चीज़ को आप नज़र में रखें। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को नज़र में रखेंगे ना, तो आप किसी से धोखा नहीं करेंगे। और दिल तोड़ना, धोखा करना, फ्रॉड करना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ना तो हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ठीक है? ना मतलब माशरा हमें इजाज़त देता है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जो अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हैं, जो आते हैं सोशल मीडिया पे, जिनकी तरबियत घर में अच्छी है, वो किसी लड़की को झूठ नहीं बोलते और ना किसी को फ्रॉड करते हैं कि जी मैं तुमसे ये करूँ। आपने दोस्ती करनी है, अब करें, बात करने की बात है, करें। लेकिन आप वो क्यों कहते हैं जो आप कर नहीं सकते, जो जो आप हैं नहीं, ठीक है? अब बहुत पहले तो सोशल मीडिया नहीं था। अब इस्लाम ने तो नहीं हमें बताया कि सोशल मीडिया पे कैसे बात करनी किसी के साथ, मतलब बात का इस्लाम में तो ये है ही कंसेप्ट नहीं है कि तब ये बल्कि इवन यहाँ तक कि हमारे इस्लाम में है कि आप गैर महरम जो बंदा उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि अब बात किए बगैर यहाँ पे मतलब गुज़ारा ही नहीं। अब तब नेटवर्क, सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि अब हर बंदे का कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन होती है। तो अब हम इसके बगैर नहीं रह सकते। अब लेकिन ये तो हमारे दीन ने कहा है ना कि भई किसी से धोखा नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, ठीक है? ये तो मौजूद है ना। तो आप जब भी कुछ करें, तो ये सोचें कि आपकी तरबियत पे हर्फ आएगा, ठीक है? और आप अगर पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हों, तो आप उनकी तरबियत करें। मतलब उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल करें कि बेटा आपने किसी बहन-बेटी के साथ धोखा नहीं करना। आप सोशल मीडिया यूज़ करें, आप दोस्तियाँ करें, जो आपका मतलब बातें करने से क्या होता है, मतलब बातें करने से इंसान दोस्त बनाने से ईज़ी होता है लाइफ में, ठीक है? शेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन उस शेयरिंग में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। आप अपने बच्चों की तरबियत में भी ये बात शामिल करें और उन्हें समझाएँ, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे बच्चे बैठते हैं, ठीक है? उन्होंने बैठना ही बैठना है, तो तब ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से मतलब दूर कर सकें, ठीक है? ये नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को जो है ना करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? लेकिन हम ये है कि हम उन्हें बता तो सकते हैं ना कि आपने इसका जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना अच्छा करना है, बुरा कोई काम नहीं करना या किसी के दिल को नहीं दिखाना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो हम सिखा सकते हैं ना। तो बाकी आपको कैसे लगते हैं मेरे ख़्यालात, मेरी बातें कैसी लगती हैं? ठीक है, अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप ज़रूर बताया करें, कमेंट्स किया करें। मुझे ज़रूर आगाह किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको समझाने में कितनी कामयाब हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।